that the students who are absent, they can also watch these classes later on by downloading these recordings. And Shobha ID also joined now. 8 students. Okay, try to upload your photo properly. Okay, then we can see your photo while you are stopping your videos. If you start your videos, you can see each other in this online class virtually, and we can hear you also if you unmute yourself. If you have anything in the beginning, you can share. Now you can ask anything about our subject. Otherwise, let me start today's class. First, I am going to share my screen and talk about your calendar in short. I hope you have already downloaded that calendar and study that calendar in detail. Have you got your academic calendar or not? Yes, sir, I have got. Okay, download that calendar from Messenger group, or I have also uploaded that academic calendar in your file. In this subject file section, you can log in your MS Team and click the teams. You can find many subject. Click my subject ELT. Then you can see file section. Click the file section. You can find there lots of materials of this subject and folders, all slides and textbooks which I have given you. You can download that materials and study at your home. And I have also uploaded this calendar in PDF form in MS Team files in my subject and photo form in Messenger group. What I am going to talk you about the calendar in GIST mean you are in 5th semester, though you have not given the examination of 4th semester. The main dates of your 5th semester means your classes started from 25th of this month, and we will have to finish our course last of Mangsir. From 7th of Push, your final examination of 5th semester will be held. And what about your 4th semester? Yes, you will get holiday, or you will get exam preparation and exam giving holidays for 4th semester examination. Your 4th semester examination will start from Shravan 5th. Okay, Shravan 5th, virtually if possible physically. It is already fixed. There is no possibility of changing anything. त्यसैले तपाईहरू सबैले के मानसिकता बनाउनुहोस् कि विश्वविद्यालय अब गतिमा गइसकेको छ, हरेक विकल्प प्लान 1 प्लान 2 राखेर पनि विश्वविद्यालय गइरहेको छ। योभन्दा पहिले एउटै प्लान बनाएको हुनाले तपाईको परीक्षा हुन सकेन, स्थगित भयो, किनकि पुनः यस्तो अवस्था आउला भनेर सोचेको थिएन विश्वविद्यालयले। त्यसैले भौतिक रूपले एक्जामको तयारी भइसकेको थियो। भौतिक रूपले एक्जाम सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि 81 स्थगित गर्नु परेको हो। भौतिक रूपले तयारी थियो, अनलाइन रूपले तयारी थिएन। त्यसैले तुरुन्तै अनलाइन पनि गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले विद्यार्थीहरूको समय बर्बाद गर्नु हुँदैन। कम्तीमा 1.5-2 महिना भए पनि 5th सेमेस्टरको सुरु गरिदिने, पछि विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमा अथवा अनलाइन माध्यमबाटै पनि एक्जाम गर्न सक्ने तयारी भइसकेपछि एक्जाम गर्ने हेतुले तपाईहरुलाई 5th सेमेस्टरमा अपग्रेड गरेको हो। अब यो अपग्रेड गरिसकेपछि नियमित रूपले तपाईका कक्षाहरू सुरु भइसकेका हुन्। 25 गतेदेखि लगभग एक हप्ता क्लास भइसकेको हो। तपाईको 45 डेज मात्र क्लास हुने हो। 45 डेजमा हामी कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो। अरु थप तपाईले सेल्फ स्टडी गर्नुपर्ने हो। अरु क्लासहरू पनि भइरहेकै होलान् भन्ने लाग्छ। अब अर्को कुरा के छ भने तपाईले अब यो अहिले पढ्दै जाँदाखेरि 4th सेमेस्टरको के हुने हो भन्ने सम्बन्धमा अलि कन्फ्युजन छ भने स्पष्टसँग तपाईले एकदम एक्जामको तयारी बसिराख्ने विद्यार्थीहरूले र तयारी गर्ने हो, अनलाइन होस् कि भौतिक होस्, तयारी भनेको तयारी हुन्छ, त्यो हिसाबले तपाईले एक्जाम दिने हो। यदि कोरोनाको अवस्था रिस्क घट्यो भने साउन 5 गतेदेखि नै एक्जाम हुन्छ, जसको एकदम तयारी पनि छ भौतिकको त
भौतिक रूपमा हुन्छ। यदि भौतिक रूपमा भएन भने पनि अवस्था रिस्क घटेन, भौतिक रूपले इक्जाम गर्न सरकारले उचित ठानेन अथवा अनुमति दिएन भने पनि साउन 5 गतेदेखि नै तपाईको अनलाइन रूपमा इक्जाम हुन्छ। त्यसको तयारी पनि गरिरहेको छ विश्वविद्यालय। त्यसैले श्रावण 5 गतेदेखि 4th सेमेस्टरको इक्जाम हुन्छ। हामी तयारीमा छौं र 5th सेमेस्टर पनि पढ्दैछौँ र समय बर्बाद किन गर्ने, भोलिका दिनमा ग्याप किन गर्ने धेरै महिना भनेर तपाईलाई झन अवसर गरेको यत्रो अवसरहरू विश्वविद्यालय दिएको छन्। हाम्रो विश्वविद्यालयले धेरै काम गरिरहेको छ, यसमा तपाईले फाइदा उठाउनुस् भन्न खोजेको। अब श्रावण तपाईको हेर्ने हो भने मेन कुरा म फोकस गरेको क्यालेन्डरमा जति देखिदैछ तपाई घरमा हेर्नु होला। पहिलो क्लास तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जेठ 25 गतेदेखि सुरु भइसकेको, त्यति भन्छु म। सिधै त्यसपछि अब म योमा गए तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ होला, मैले यहाँ कर्सर पनि लगाउँदै छु। अषाढ 27 गते 26 गतेसम्म, अषाढको 26 गतेसम्म यो अनलाइन क्लास चलिरहने हो। अषाढ 27 देखि तपाईलाई इक्जामको तयारी बिदा दिइन्छ र श्रावण 5 गतेदेखि इक्जाम हुन्छ र 22 गते भित्र श्रावणमा इक्जाम सकिन्छ। यो मुख्य कुरा म तपाईलाई क्यालेन्डरमा देखाउँदै छु। एक्जाम प्रिपरेसन फोर्थ सेमेस्टरको कुरा गरे। कसैलाई आज कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्, के भन्नु खोज्यो जयदनले? जयदन के सोध्दै हुनुहुन्छ भन्नुस् न। Do you have any question? श्रावण तपाईको 5 गतेदेखि इक्जाम भएर 22 गतेसम्म इक्जाम सकिन्छ। त्यसैले अषाढ 27 देखि श्रावण 22 सम्म अझ तपाईको 4th सेमेस्टरको इक्जामको तयारी र इक्जाम दिन तपाईलाई समय दिइन्छ। फेरि अझ तीव्र गतिमा क्लासहरू चलेर भाद्र 13 गतेदेखि मिड टर्म इक्जामहरू हुन्छन्। भाद्र 13 सम्म 12 सम्म हामी आधा कोर्स सक्नुपर्छ र भाद्र 13 मा मिड टर्म इक्जामहरू हुन्छन् भनेर बुझौं। त्यसपछि अब हामीले कुल मिलाएर यसपछिका गतिविधिहरू इन्टरनल एक्टिभिटीहरू भइराख्छन् बीचमै र त्यसपछि फाइनल इक्जाम भनेको हामीले मङ्सिर मसान्त भित्र कोर्स सक्नुपर्छ 29 भित्र। त्यसपछि एक हप्ताको इक्जामको फाइनल इक्जामको तयारी हुन्छ 5th सेमेस्टरको र पौष 7 गतेदेखि फाइनल इक्जाम सुरु भएर त्यसपछि तपाई 6th सेमेस्टरमा जानुहुन्छ माघदेखि यसै वर्ष। त्यसैले यो हिसाबले गतिमा तपाईले लग्नै पर्ने हो। अनलाइन क्लास पनि भौतिक क्लास जस्तै तपाईको अनिवार्य उपस्थिति नै हो। भौतिकमा त अलि हाजिरी मिलाउन मिल्थ्यो, यहाँ मिल्दैन। अटोमेटिक एमएस टिमले हरेक कुराहरू अटोमेटिक यहाँ दिन्छ। आएको यहाँ कसले बोल्यो, कसले इन्ट्रेक्सन गर्यो, कसले च्याटिङ गर्यो, कति दिन उपस्थित भयो, कुन विषयमा भयो कि भएन, असाइनमेन्ट बुझाएको बुझेन, हर कुरा यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ एमएस टिम भन्ने एप्लिकेसन भित्र, यसले अटोमेटिक गरिदिने गर्दछ। त्यसैले सक्रिय रूपले 4th सेमेस्टरको इक्जामको तयारीमा बस्दै 5th सेमेस्टर पढ्दै आउने हो र अरू साथीलाई इन्फर्म गर्नु होला। यति मैले एकाडेमिक क्यालेन्डरको बारेमा भने र यसमा के भन्नु छ कसैको भने भन्नुस्, नत्र म अर्को म्याटरमा आजको पढाउने म्याटरमा जान्छु। इफ यु हेभ एनी क्वेसन यु क्यान आस्क मी एनीवन। दस जना हुनुहुन्छ, कसैलाई के सोध्नु छ सोध्नुस् छिटो है, छैन भने नो क्वेसन सर भन्नुस्। No question, sir. Start. Okay, then thank you. I am going to show you today's slide. What I am talking about last day in Unit 1 according to syllabus. We are going or we are studying this subject. Okay, last day we studied about you can say that learners and that learning context. Okay, important first topic. Today what we are talking about second topic, that is language learners and teachers is the title of Unit 1. Today's topic is learner differences. According to our syllabus, we are running our classes. You should go through your syllabus in detail at your home. Okay, today's topic is learner differences. Before this topic, last day we discussed about learning context and reasons of learning English language. Are you clear about last day?
Okay, then today's topic is learner differences. Learner differences. Learners of any language means students or the people who want to learn, who are learning second language. Students, or you can say that the people who learn second language is called here learner. We are talking about ELT, where the students of English language teaching or English subject or English language. English language is not our mother tongue. It is the second language, other language, L2, target language. So we are learners of second language. Generally, we are talking about here particularly English language. And today we are going to talk about learner differences. If you want to learn second language properly, if you want to be a good teacher, if you want to learn ELT better way, we have to know about learners. We have to study the learners. What type of learners can be possible in our classroom? Okay, there are different types of learners in our single classroom. So we have to consider the differences among these learners to teach or to make them learn a second language properly in a speed. So that we are talking about learner differences. Learner differences mean differences among learners in ELT classroom. There are no similarities. Generally, there are no similarities among the learners of second language. Different people may have different abilities, different age, different level, different background. Okay, on the basis of different, you can say that criteria, learners of ELT are different to each other. है कुनै पनि क्षेत्रमा खास गरी ELT भाषा सिक्दाखेरि ELT भाषा सिक्ने व्यक्तिहरू अथवा लर्नरहरू स्टुडेन्टको बीचमा विविधता देखिन्छ। सबै सिकारुहरू सबै लर्नरहरू समान किसिमका हुँदैनन्। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले सेकेन्ड भाषा सिक्नको लागि अथवा कुनै पनि विद्यार्थीलाई सेकेन्ड भाषा सिकाउनको लागि इन्करेज गर्नु छ भने हामीले लर्नर बीचमा पाइने विविधता भिन्नताको पनि ख्याल राख्नुपर्छ भनेर यो युनिट 1 मा दिएको हुनाले लर्नर डिफरेन्सेस कस्ता कस्ता हुन सक्छन्, व्हाट आर द डिफरेन्सेस अमङ लर्नर अफ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज और हाउ कैन यू डिस्कस द लर्नर डिफरेन्स इन योर ओन्स भन्यो भने पनि तपाईले सिकारुमा पाइने भिन्नताहरूको बारेमा के बुझ्नुहुन्छ, कस्तो किसिमको भिन्नता पाउनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा क्वेशन आउन सक्छ एक्जाममा पनि। त्यसैलाई हामी यहाँ डिस्कस गर्न खोजिरहेका छौं। First point here, multiple differences between the individual learners. Okay, individual learners, we can find many differences, not only one differences. We can find many differences among the learners of ELT. Suppose you are teaching a second language in primary level or primary school, your students may have differences, many differences, multiple differences. You can find differences among your learners, okay, on the basis of different criteria, not only one differences. You can find age differences, educational background differences, social background differences, family background differences, their level of learning capacity differences. Okay, pay attention to individual students. If you want to make your students learn anything properly in a better way, you or we teacher should pay attention to the differences among the students. And students or learners are or can be different from each other on the basis of their age. Okay, on the basis of age, on the basis of level, on the basis of background, individual needs, behavior, personality, ability, learning style, and so on, and many more. There can be many criterias. Okay, where we can find differences among learners of ELT while you are teaching them. We should care about these things. Okay, this is the gist about today's class. This is the introduction about today's class. Let's go through these different differences, many differences among learner in detail. Let's discuss about these points in next slide. First is age. Can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Any question till now?
Yes, sir. No, sir. Do you have any question till now? If you have any question, please ask. Otherwise, say no, sir. No, sir. Okay, then first criteria or first basis, on the basis of age, we can find our learners different from each other. On the basis of age, we can divide learners into major 3 types. Okay, first children, second adolescents, third adult. Generally, we can divide our learners on the basis of their children into 3 types. First one is children, second one is adolescents, third one is adult. There can be children learners, there can be adolescent learners, there can be adult learners of ELT. अंग्रेजी भाषा अथवा हामी खास अंग्रेजी भाषाको कुरा गरेर हामीले ELT नै बढी फोकस गरेर सुनौ। अंग्रेजी भाषा सिक्ने लर्नरहरू बच्चाहरू पनि हुन सक्छन् है, किशोर किशोरीहरू पनि हुन सक्छन् र वयस्कहरू पनि हुन सक्छन्। So on the basis of their age, they have or they can have different qualities. They can have differences among them. So first category is children. Generally, children acquire language more easily than adults and adults. Acquire, हेर्नुस्, बालबच्चाहरू जति कम उमेर हुन्छ त्यति बढी उनले द्वितीय भाषा सिक्न सजिलो हुन्छ। मानव तपाईले 12-13 वर्ष भन्दा कमका बच्चालाई पढाउनु छ ELT भने अथवा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज के सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज ग्रुपमा अंग्रेजी भाषा पढाउँदै हुनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई पढाउन तपाईको अडल्टहरू र एडोलसेन्ट्सहरू भन्दा तिनीले छिटो सिक्छन्। तिनको माइन्ड नै फ्लेक्सिबल हुन्छ बिकज द चिल्ड्रन्स माइन्ड इज भेरी फ्लेक्सिबल। दे क्यान लर्न सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज मोर इजिली देन द अडल्ट। ओके, तपाईको क्लासमा मानव कोही मानव चिल्ड्रेन छ, मानव तपाई 5 मा पढाउनु हुन्छ, कोही बच्चा तपाईको 11 इयर्स ओल्ड छ, कोही 14 छ, कोही मानव 19 पनि छ। एज बढी भयो भने पढ्न मिल्दैन भन्ने हैन हो। त्यो डिफरेन्शिएट हुँदाखेरि तिनीहरूले सिक्ने तरिका फरक हुने हुनाले हामीले यो चिल्ड्रन्स अथवा लर्नरमा पाइने एजको आधारको डिफरेन्सलाई पनि हेर्नुपर्छ इफ यु वान्ट टु बी अ गुड टिचर। So first category on the basis of age is children. Children acquire language more easily. They learn second language more easily than adult and adolescents because their mind is very flexible. Their mind catch second language very easily. How they can learn second language easily? They receive the information more quickly. What's happening around there? What's happening in the surrounding of the classroom? They do not only listen what teacher is saying, they can also catch the expressions and gestures of the teachers. They can catch what's happening around them, so they receive information quickly, so they can learn second language more easily than the senior learners. But students who are children or children learners seek teachers attention, care, approval. तर हेर्नुहोस् बच्चाहरूले भन्नाले तपाईको अडल्ट लर्नर भन्दा वयस्क लर्नर भन्दा तपाई जस्ता लर्नर भन्दा बढी टिचरको अटेन्सन चाहन्छन्, टिचरको केयर चाहन्छन्, टिचरको एप्रुभल चाहन्छन्। त्यसैले सानो बालबच्चाहरूलाई पढाउँदाखेरि टिचरले सबलाई धेरै अटेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ, माया प्रेम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, उनलाई एप्रुभल गर्नुपर्ने हुन्छ, शाबासी दिनुपर्ने हुन्छ, उनलाई गतिविधिलाई पटक पटक एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। So they can motivate, so they can be motivated more to learn second language. हाम्रै अडल्ट लर्नरले धेरै टिचरले अटेन्सन, धेरै केयर, धेरै अप्रुभल नदिए पनि आफ्नो तरिकाले सिकिरहेका हुन्छन्, तर बच्चाहरूलाई हामीले बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी गुड टिचर बन्ने हो भने ELT पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले, भोलिका दिन त मेन उद्देश्य त गुड टिचर हो, गुड टिचर बन्न ELT सब्जेक्ट राम्ररी पढेको हुनु पर्यो। नेक्स्ट
Children, learners respond well to their lives and experiences activities. So we should means manage such teaching learning activities which are related to their life, which are related to their experience. They respond well to real experiences. तिनीलाई त्यसैले बालबच्चाहरूलाई हामीले यस्ता एक्टिभिटी बनाएर टिचिङ गर्नु पर्यो जुन उनका जीवनसँग, उनका व्यक्तिगत घटनासँग, उनका रियल अनुभवसँग सम्बन्धित छन् भने ती एक्टिभिटीमा बढी रिस्पोन्स गर्छन्। ती एक्टिभिटी थ्रु हामी उनलाई भाषा सिकाउन सक्छौँ अथवा उनले डेली के गर्छन्, बिहान उठेर के गर्छौ बाबु, कसरी खेल्छौ, तिम्रो घरमा को छन्, तिमी त यस्तो खेल्न आउने रहेछ, कसरी गीत गाउँछौ भनेर यी कुराहरूमा एक्टिभिटी मिसाएर गर्यो भने दे क्यान रेस्पोन्ड यु मोर प्रपरली एन्ड दे क्यान लर्न मोर है। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बच्चाहरूलाई पढाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने लर्नर डिफरेन्सेस अन्तर्गत के हो भने अडल्ट भन्दा यिनी बच्चाहरूको के हुन्छ, यिनी धेरै छिटो सिके पनि यिनको एउटै कुरामा लामो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनन्। विलिङनेस टु वान एक्टिभिटी स्टे सर्ट। हेर्नुहोस्, एउटै एक्टिभिटीमा लामो गरेर राख्यो भने तिनी बोरिङ हुन्छन्। त्यसैले वी शुड टिच आवर चिल्ड्रन थ्रु गेम्स, थ्रु डान्सिङ, थ्रु सिङ्गिङ। वी शुड चेन्ज our activities. We should manage short activities. We should provide the children short activities to learn the second language because they are unable to focus on same activity too long. ठुला मान्छेलाई एक घण्टा एउटै कुरा गर भने पनि गर्न सक्छन्, सानो बच्चा गर्न सक्दैन। एकैचोटि यो गर्न चाहन्छ, एकैचोटि अर्को गर्न चाहन्छ, अर्कोचोटि अर्को। त्यसैले उनको जुन हुन्छ नि अटेन्सन अथवा पेइङ अटेन्सन स्प्यान सर्ट हुने हुनाले हामीले उनलाई एक्टिभिटी बदल राख्नुपर्छ। उनलाई पढाउँदाखेरि कतिखेर कुनै एक्टिभिटी, कतिखेर कुनै एक्टिभिटी दिनुपर्छ। यसरी हामीले चिल्ड्रनहरू अडल्ट र एडल्सन्ट भन्दा फरक लर्नर हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो भनेर हामीले एजको आधारले पढ्यौँ। आर यु क्लियर अबाउट द चिल्ड्रन अन द बेसिस अफ एज? Yes, sir. Okay, then another mean adolescents है। adolescents भनेको जेनरली 12-13 वर्षभन्दा माथि है, 17-18-19 वर्षभन्दा खास 18-19 भन्दा तल त्यो एडल्सन्ट किशोर किशोरी अवस्थाहरूको उमेरका लर्नरहरू बच्चाभन्दा फरक हुन्छन् र अडल्ट भन्दा फरक हुन्छन्। दे आर इन बिट्विन चिल्ड्रन लर्नर्स एन्ड अडल्ट लर्नर्स। दे क्यान लर्न अब्स्ट्र्याक्ट थॉट्स एन्ड इन्टाइटिज सक्सेसफुली, बट चिल्ड्रन लर्नर जेनरली कान्ट लर्न abstract thoughts and entities successfully. Abstract thought भनेको यी भावात्मक कुराहरू, कंक्रीट कुराहरू बच्चाहरूले सिक्छन् भने यो कन्सेप्टका कुराहरू, अब्स्ट्र्याक्टका कुराहरू कम सिक्ने गर्छन्। अडल्सेन्टले सिक्न सुरु गरिहाल्छन्। Who are adolescents learners, they can learn abstract thoughts also. They can explain or understand different theories about ELT, but children who are under adolescent age, they cannot understand what is mentalism, what is behaviorism. Such type of learning theories are not meaningful for the children. But who are adult and who are adolescent, they can learn different theories, learning strategy, technique, methods. These are abstract thoughts. Okay. Then next point, great capacity for learning. यिनीहरूको पनि हेर्नुस् capacity राम्रो हुन्छ adolescent को पनि हेर्नुस्। adult भन्दा पनि adolescents को किशोर अवस्थाहरूको पनि मस्तिष्क एकदम matured भएर एकदम concrete बनाए हुँदैन, flexible हुन्छ। त्यसैले यिनी adult भन्दा पनि they have great capacity for learning and enormous potential for creative thought also. We should give them good environment. If you provide good environment to the adolescents, they can develop their creative power. They are very creative. They have lots of potential or possibility to think creatively. यी बच्चाहरू पनि किशोर किशोरीहरू पनि अलि माहौल दियो भने एकदम सृजनात्मक हुन्छन्, सृजनशील हुन्छन्। र यिनी कस्ता हुन्छन् भने अ प्यासनेट कमिटमेन्ट फर इन्ट्रेस्टिङ थिङ। उनलाई रुचि भएको जुन कुरामा रुचि जगाउन सक्यो यति तीव्र चाहनाका साथ समर्पण भएर गर्दिन्छन्, धेरै प्रगति गर्छन्। यिनलाई हामीले केवल रुचि जगाउन सक्नुपर्छ। गुड टिचर मस्ट इन्करेज देम एन्ड क्रिएट द गुड इन्ट्रेस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट for the adolescent students. Adolescent learners are very passionate commitment. They have passionate commitment for interesting things. Boring बनायो भने फेरि सिक्दैनन्, तिनी इन्ट्रेस्टिङ भयो भने गजब इन्ट्रेस्ट राख्छन् र धेरै राम्ररी सिक्छन्। र यो उमेरमा अब बालबच्चाले त्यति खोज्दैन मेरो आत्मसम्मान चाहियो, म यसो चाहियो, धेरै खोज्दैनन्। बट adolescents generally search for their personal identity. They want to get self-esteem, respect, okay, from teacher in the classroom,
है क्लासमा तिनले आफ्नो आत्मसम्मान चाहन्छन् आफ्नो पहिचान चाहन्छन् आफ्नो एक किसिमको अलग इमेज बनाउन चाहन्छन् अलि भन्छ नि अरु भन्दा पपुलर हुन चाहन्छन् सो वी नीड टु थिंक कन्सिडर अबाउट देयर दिस टाइप अफ फीलिङ इमोशन्स which they generally get in adolescent period. This is the differentiation on the basis of age. We can get this type of feature in adolescent. And next point, adults. Are you clear about adolescents? Yes, sir. Next, on the basis of age, third type of learners mean adult learners. Most of the people, most of the learner also start to learn second language after 18. Okay, suppose suddenly adults who want to migrate to England, at that time he or she has to learn English language even after 18. Though if he does not know anything about English, at that time these type of adult learners face different problems than others, but they are mature, they are, you can say that, more disciplined, so they have lots of experiences in their life to learn many other languages, to do many things. So by using their wide range of experiences, they can facilitate or hinder in learning. Experiences can facilitate or hinder learning. अडल्टहरुको यस्तो समय हुन्छ यदि उनले बचपनदेखि थुप्रै भाषा सिकेर आएका हुन् त त्यो भाषा भने ठिकै हो, एक्कासी उनले मानवले इंग्लिश मानव उनीहरुलाई हिन्दी आउँछ, नेपाली आउँछ, चाइनिज आउँछ, तर इंग्लिश एक्कासी सिक्नु पर्यो, 18 वर्ष पछि पुगेर उले इंग्ल्यान्डको एम्बेसीमा जब पायो, 25 वर्षको छ, उले सिक्नु त पर्यो। त्यो सिक्नको लागि उलाई अलि जटिल भए पनि उसको पास्ट के छ त, कस्तो थियो भन्नेले प्रभाव पार्छ। उसको पास्ट एक्सपिरियन्सले उलाई सहज गर्न पनि सक्छ, अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। उले अरु भाषा फटाफट सिक्न सकेको, राम्रो डिसिप्लिन थियो, अरु भाषा सिक्नमा सजिलो भएको थियो, अथवा उसको L1 र L2 मा समानता बढी छ भने L1 ले L2 सिक्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि उसको पास्ट एक्सपिरियन्स पनि नराम्रो, कुनै पनि भाषा सिक्न गाह्रो भइराख्ने, हमेशा फेलियर हुने र फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज र सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा धेरै डिफरेन्ट हुन्थ्यो भने हिन्डर पनि हुन सक्छ, बाधा हुन सक्छ, यस्तो देखिन्छ। तै पनि इनको के हुन्छ, मोर डिसिप्लिन हुन्छन् यिनी, मोर डिसिप्लिन हुन्छन्। बोरिङ क्लासहरु भए पनि उनको एउटा उद्देश्य लिएका हुन्छन्, लङ टर्म गोल लिएका हुन्छन्। जनरली दे आर मोटिभेटेड फ्रम लङ टर्म गोल, सस्टेन देयर मोटिभेसन बाइ लङ टर्म गोल। उनले एउटा लामो उद्देश्य लिएका हुन्छन्, त्यसबाट जबरजस्ती पनि आफू प्रेरित भइरहेका हुन्छन्, आफू बोरिङ भए पनि लागिरहेका हुन्छन्, मेहनत गरिरहेका हुन्छन्। लङ टर्म गोल भनेको मानव उले इंग्लिश विषय पढेरै जसरी पनि अंग्रेजी विषयको शिक्षक बन्ने नै छु भनेर उले दृढ संकल्प लिएको छ भने जसरी पनि उले इंग्लिश भाषा सिक्छ, किनभने उसको लङ टर्म गोल के हो, अंग्रेजी विषयको शिक्षक बन्ने। त्यसैले उले कुनै इंग्ल्यान्ड गएर केन भोलिका दिन जब गर्नु छ भनेर उद्देश्य लिइसकेको छ। त्यो गर्न त उलाई इंग्लिश भाषा अलि सिक्न धेरै मन नलागे पनि, बोरिङ भए पनि उसको उद्देश्य त एकदम दृढ संकल्पित छ भने उले इंग्लिश सिक्न सजिलो भइरहेको हुन्छ, किन यिनी मेच्योर्ड हुन्छन्, डिसिप्लिन हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ अडल्ट लर्नर्स आर डिस्ट्रप्टिभ एन्ड एक्जॉस्टिङ पनि हुने गर्दछन्। तर यिनी विद्यार्थीहरु कस्ता हुने गर्छन्, कहिलेकाहीँ प्रब्लमेटिक हुने छन्, च्यालेन्जिङ हुन्छन् टिचरहरुको लागि। यिनीहरुले टिचरको कहिलेकाहीँ नसुनिदिने, क्लासमा टाइममा नआइदिने, टास्क पूरा नगर्दिने, अलि नटेर्ने है, अलि टायरिङ है, थकित जस्तो क्लासलाई अलिकता कम रेस्पोन्स गर्ने पनि हुन सक्छन् यिनीहरु, यदि यिनी पोजिटिभ एटिट्युड का छैनन् भने। यसरी हामीले अन द बेसिस अफ एज वी क्यान डिवाइड डिफरेंट लर्नर्स इन 3 टाइप्स, चिल्ड्रन लर्नर or adult learner and adult learner. They may have different qualities, different features. Okay, they may have some benefits and some demerits. Are you clear about the learner differences on the basis of age? Yes, sir. Okay, next, on the basis of learning style also we can find differences among the learners. अर्को हामीले सिक्ने है, लर्निङ स्टाइल भनेको सिक्ने शैलीको आधारले पनि हामी लर्नरमा के पाउने गर्दछौं, डिफरेन्सेस। फर एक्जाम्पल, देयर आर on the basis of learning style we can divide or we can separate this learning style 2 types. दुई किसिमले हामी भिन्नता पाउँछौं भनेर लर्निङ स्टाइलको आधारले हेर्छौं। एउटा त न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, दोस्रो तपाईको अहिले यसमा हामी जानेछौं। फर्स्ट के भने मैले न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिङ। कुनै पनि मान्छेले दुई तरिकाले दुईटा लर्निङ स्टाइलले सिकिरहेको हुन्छ है, त्यो मध्ये एउटा के हो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिङ। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिङ means we learn different language
on the basis of how our sensory organ works, how our neuro-linguistic programming works, how our brain works. प्रत्येक व्यक्तिको ब्रेनले काम गर्ने तरिका फरक फरक हुने गर्दछ. There is difference in the ways individuals brains work. हाम्रो मस्तिष्कले काम गर्ने तरिका फरक फरक हुने गर्छ. खास गरी हामी कुनै पनि भाषा सिक्दाखेरि हाम्रो एउटा न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिङ हुन्छ, स्नायु र भाषाको काम गर्ने प्रोग्रामिङ, जसलाई हाम्रो मस्तिष्क भनौं. त्यसले विभिन्न ज्ञानहरू लिँदाखेरि प्राइमरी रिप्रेजेन्टेसनल सिस्टमको थ्रु हामीले ज्ञान लिने गर्दछौं. कुनै पनि ज्ञान, अब यहाँ कुनै पनि ज्ञान भनेपछि अब यो विषयमा ELT नै भनौं, इंग्लिश भाषाको कुरा गर्दैछौं, अथवा यो कुरा अरु क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ. बट वी आर टकिङ अबाउट इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एन्ड लर्निङ. सो डिफरेन्ट लर्नर क्यान लर्न सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज थ्रु his or her neurolinguistic programming, mean how his or her brains work. That acquiring language system is also called primary representational system. What are primary representational system? How can we achieve acquire or learn language? By these or sensory organs. हामीले भाषा सिक्नको लागि हामीसँग सेन्सोरी अर्गन कति हुन्छन्? organs, sensory organs 5 वटा हुन्छन्. eyes, ears, nose, tongue, skin. यी 5 वटा सेन्सोरी organले नै इन्फर्मेसन रिसिभ गर्ने गर्छ. यी 5 वटा सेन्सोरी organले नै इन्फर्मेसनलाई कहाँ दिने गर्छ? ब्रेनमा पुगाउने काम गर्छ र ब्रेनले ती सूचनाहरूबाट आफूले सिक्दै जान्छ. जस्तै यी 5 वटा सेन्सोरी organ मध्ये कसैको कुनै बलियो हुन्छ, कसैको कुनै बलियो हुन्छ. कोही कसैमा बढी प्रिफर गर्छ, भर पर्छ, कोही कसैमा. त्यसैले कसैले कसरी सिक्छ, कसैले कसरी सिक्छ. लर्निङ स्टाइल फरक फरक हुन्छ उनको न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिङको आधारले. जस्तै भिजुअल भन्यो, भिजुअल भनेको वी लुक एन्ड सी. आइजले हामी के गर्छौं? देख्छौं, हेर्छौं. कसैले आँखाले बढी ज्ञान लिने गर्दछ, सबैले आँखाले नै बढी ज्ञान लिन्छन् भन्ने छैन. कोहीले आँखाले देखेको कुरा बढी सम्झन्छ भने कसैले कानले सुनेको कुरा बढी सम्झन्छ, कसैले नाकले सुनेको कुराबाट प्राप्त गरेको ज्ञान बढी सम्झन्छ भने कसैले महसुस गरेर स्किनबाट सम्झन्छ भने कसैले जिब्रोबाट पनि ज्ञान बढी लिने गर्दछ. तर पनि कुनै पनि ज्ञान बढी लिने मान्छेले बढी आइज र इयर्सले नै हुन्. आइज र इयर्समा मध्ये पनि कसैको केही बलियो हुन्छ, कसैको केही. त्यसैले वी क्यान फाइन्ड डिफरेन्सेस बिट्विन लर्निङ स्टाइल अफ डिफरेन्ट लर्नर्स. फर इक्जाम्पल, one learner may have good in visual ability and other learner can be good in auditory ability. Visual mean we look and see through eyes, auditory mean we hear and listen from ears. ओके, सो अब अडिटरी छ, उलाई लिसनिङ स्किलहरु, अडियोहरु भाषा सिकाउनको लागि ओरल रूपले भन्नु पर्यो, अडियो देखाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो, त्यस्ता कुरा हुनुभयो. जसले आँखाले बढी सिक्छ उलाई प्रेजेन्टेसन गरेर देखाउनु पर्यो है, विभिन्न कुराहरु रिडिङ गरेर गर्न सक्छ होला है, त्यस्तो भन्न खोजेको. त्यस्तै अर्को रूपले olfactory mean we smell things from nose. We can get lots of information by using nose. Similarly, next important learning styles primary representational system is kinesthetic. Kinesthetic mean we feel externally and internally or through movement. हामीले आन्तरिक रूपले अथवा बाहिर रूपले अथवा कुनै गतिले पनि महसुस गर्न सक्छ. त्यो के हो? छाला. छाला हाम्रो बाहिर पनि हुन्छ, भित्र पनि हुन्छ. मांसपेशी जुन स्किन छ भित्री रूपले पनि महसुस गर्छ. हाम्रो मनमा केन कुरा ज्ञान महसुस भइरहेको हुन्छ र बाहिरी रूपले कसैले के छोएर पनि हामी महसुस गर्छौं. त्यसलाई भनिन्छ kinesthetic knowledge. We feel externally, internally or through movement. Last mean gustatory. Gustatory mean get knowledge or information from our tongue. We taste things with the help of tongue. Yes, sir. But okay, these are the different sensory organs through which we get information. These organs are also important. These organs also play important role to learn secondary language. Okay, some learners are good in one organ, another are good in another organ. So different learners may be
or may have preferred primary system. Preferred primary system हुने गर्दछ. Preferred primary system भनेको कुनै लर्नर एउटा कुरामा गुड हुन्छ भने कुनै लर्नर अर्कोमा. त्यसैले हामीले लर्नर कुनमा प्रिफर्ड छ त उसको प्रिफर्ड प्राइमरी सिस्टम के हो त? सुनेर उसले बढी जान्दछ कि देखेर बढी जान्दछ? उसले जसरी जान्दछ त्यो तरिकाले हामीले उसलाई एक्टिभिटी दिनु पर्यो भन्ने हो. खास गरी एक्टिभिटीज दैट टीचिङ लर्निङ एक्टिभिटीज दैट सुट देयर प्रिफर्ड प्राइमरी सिस्टम helps them to learn second language better way. These are the differences on the basis of learning style. Okay, learning style को आधारले हामीले बुझ्यौ नि है. लर्निङ स्टाइल को आधारले बुझ्यौ नि हामीले. Yes, sir. के प्रब्लम छ अहिलेसम्म भने सोध्नुस्. Do you have anything to ask till now? No, sir. Okay, if you don't have any question, then next point is मैले लर्निङ स्टाइल एउटा त यो भने दोस्रो अब सुनौ. दोस्रो मैले यहाँनिर अलि लेख्न छुटेको रहेछ, सर्टमा भनिदिन्छु. दोस्रो लर्निङ स्टाइल. Okay, the learning style which is determined by neuro-linguistic programming. One thing, another way of determining learning styles of any learner is multiple intelligence. You have already known about multiple intelligence, okay, which is developed by Howard Gardner. It means that according to Howard Gardner, different people may have different types of intelligences. Okay, some are good in one type of intelligence, other can be good in another types of intelligence. For example, linguistic intelligence, natural intelligence, interpersonal intelligence, okay, kinesthetic intelligence. Okay, these are different types of intelligence which are developed by famous, you can say that theorist Howard Gardner. According to him, if we find out particular learner is good in which type of intelligence, कुनै व्यक्ति एउटा लिंग्विस्टिक इन्टेलिजेन्समा राम्रो छ भने उसले भाषामा छिटो प्रगति गर्छ. लिंग्विस्टिक भन्दा अर्कोमा छ भने अलि ढिला गर्ला. त्यसैले उसको मल्टिपल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गत केमा बढी राम्रो छ त्यो क्याच गर्दै उसलाई त्यो तरिकाले हामीले एक्टिभिटी दियो भने लर्नर डिफरेन्सिएस भए पनि हामीले राम्रो विद्यार्थी बनाउन सक्छौं. सेकेन्ड, मल्टिपल इन्टेलिजेन्स को बारेमा यति भने मैले. अब आयो लर्नर्स लेभल. अन द बेसिस लेभल्स we can find differences between, right, we can find differences between learners of L2. okay, अब लेभल्स भने, लेभल्स भनेको तह स्तर, कुन स्तरका छन् त ती भाषा सिक्ने सिकारुहरू. ओके, लेभल्स मीन्स देयर स्ट्यान्डर्ड. ओके, त्यो आधारले, लेभल्सको आधारले पनि हामीले यिनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिदैछ? Yes, sir. We are listening. ओके, सुनिदैछ भने ठिक छ. उसरी म्युटमा राख्नुस्, अलि नोइज आउँछ. नत्र जतिखेर मैले क्वेशन सोध्यो अनम्युट गर्नु होला. उसरी माइक बन्दै गरेर राख्नुस् है. On the basis of level, the learner can be divided into 3 types: beginner learners, intermediate learners, advanced learners. हामीले सिकारुलाई कुन तहका सिकारु हुन् त भनेर पनि 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं. एउटा के, बिगिनर लर्नर, भर्खर कुनै पनि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अथवा ELT को कुरा गर्दछ भने इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भर्खर सिक्न सुरु गरेका. इन्टरमिडिएट भनेको अलिअलि सिकेका, धेरै एडभान्स नभएका, मध्यम है लेभलका. र तपाईको एडभान्स भनेको उसरी धेरै अंग्रेजी सिकेका, उच्च तहका. यसरी हामी on the basis of levels we can divide learners into 3 types. We can find lots of differences among these 3 types. Okay, beginner learners are different from intermediate learners and advanced learners. For example, here let's see, beginner learner can be also divided into 3 types. What are they? Real beginners, false beginners, elementary beginners. Beginners लाई पनि 3 किसिमको भन्न सक्छ हामी. रियल बिगिनर्स भनेको को हुन् त?
real beginners are such a learners who do not know anything about L2 or English language. Suppose you are willing to learn English language, but you don't know anything, even alphabets or ABCD. That are called real beginners. Okay, are you clear about real beginners? Yes, sir. Okay, second, false beginners mean they are also beginner, but false beginner, how? Yes, some students or learners are also new beginners. They are not so excellent in English language. They even don't know English language, but they can learn English language very quickly. Okay, because they heard some words, some conversation in television, in movies, in different thing. है त्यस्तो व्यक्ति जसले अंग्रेजी भाषा सिक्न त सुरु गरेन, कहीँ पनि सिकेन, तर त्यस्तो टेलिभिजन विभिन्न कुरामा हेर्दा अलिअलि अंग्रेजी छिटै सिकिहाल्छ कि भन्ने क्षमता भएकालाई फल्स बिगिनर भन्छन्। बिगिनर जस्ता त रियल बिगिनर त भएनन्, कति नजानेका भएनन्, पहिलो क्लासमा फटाफट जानिहाल्छन् तिनी, किनकि तिनले अलिकता विभिन्न एक्सपोजर पाएका हुन्, तिनलाई भनिन्छ फल्स बिगिनर। एलिमेन्टरी बिगिनर्स मीन द लर्नर्स who just started to learn English language. For example, the students of kindergarten students, अंग्रेजी भाषा सिक्ने भर्खर एक दुई महिना भएका तल्लो क्लासका विद्यार्थीहरूलाई एलिमेन्टरी लेभल बिगिनर्स नै भनिन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि these elementary level beginners or false beginner or real beginner, as a whole these beginner learners are stimulating for teachers, encouraging and you can say the interesting student for teachers, because they can learn, they can do progress very fast. कति सिकेका हुँदैनन्, पहिलो क्लासमा अलि सिक्छन्, दोस्रो क्लासमा अलि सिक्छन्, तेस्रो क्लासमा अलि सिक्दा सिक्दा तिनको प्रोग्रेस एकदम ग्रेजुअल भइरहेको हुनाले विद्यार्थी पनि इन्करेजिङ हुन्छन्, टिचर पनि इन्करेज हुँदै र खुसी हुन्छ। इजी टु सी सक्सेस इन बिगिनर, बिगिनरमा हामी सफलता पाइरहेको मजाले देख्छौँ, किनकि हिजो एबीसीडी सिकेको थिएन, आज एबीसीडी सिक्छ, भोलि अलिकता बढी सिक्छ, पर्सि बढी सिक्दै गएर डेली प्रगति भइरहेको देखिन्छ र बोथ टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट आर ह्याप्पी while we teach beginners. But okay, here both easy and difficult to lead the learners to success. Beginner हरूलाई easy पनि हुन्छ, difficult पनि हुने गर्दछ हुन त। सफलता हासिल गरेर स्टेप वाइज अगाडि जान्छन् र कुनै बिगिनरहरूले सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज प्रति कुनै इन्ट्रेस्ट छैन, अलिकता ध्यान दिएन, हामीले यसलाई राम्ररी गुड इन्भाइरोमेन्ट दिन सकेनौँ भने भेरी डिफिकल्ट टु ह्यान्डल टु टिच द भेरी स्मल चिल्ड्रन्स. How we can make beginner to learn second language? From simple activities, from giving simple sentences, or from giving drilling of simple drilling, simple role play. Okay, just comprehensible input should be given them. धेरै सजिलो तरिकाले बुझ्ने तरिकाका सिम्पल सेन्टेन्सहरू प्र्याक्टिस गर्न, सिम्पल रोल प्ले गर्न, एकदम बुझिने गरी टिचरले विस्तृत रूपमा भनिदिनु पर्ने हुन्छ बिगिनरहरूलाई. They can not understand implied teaching. We should teach them explicitly. We should give them idea about second language in detail. Make them learn from very simple rules and sentences. Okay. Then intermediate learner also can be divided into three types. They are pre-intermediate. Okay, pre-intermediate, intermediate, and upper intermediate. Intermediate learners are in between beginners and the advanced learners, and these intermediate learners can be divided into three types. Pre-intermediate learners mean the learners who just started to learn basic structure and lexics. बढीमा अलिअलि vocabulary, अलिअलि simple sentences, subject, verb, object हुन्छ, सामान्य सामान्य वाक्य केही vocabulary जानिरहेछ भने त्यसलाई pre-intermediate learner भन्छ. Intermediate है, pre-intermediate पछिको त्यसैको types intermediate learner भनेको who are a bit fluent in English language, who can understand the general comprehension, कुनै पनि टेक्स्ट को सामान्य बुझ्न सक्ने थालेको, अलिअलि पाठ पढेर बुझ्न सक्ने, अलिअलि फटाफट रिड गर्न सक्ने व्यक्ति इन्टरमिडिएट अन्तर्गत पर्छ.
अप्पर इन्टरमिडिएट भनेको दे क्यान ह्याभ एक्सटेन्डेड नलेज अबाउट ग्रामेटिकल कन्स्ट्रक्सन एन्ड स्किल इन युज। तिनीले ग्रामेटिकल रुल नियमहरू अलि बढी जानेका हुन्छन् र तिनीलाई प्रयोगमा पनि ल्याउन सक्छन् यिनीहरू अप्पर इन्टरमिडिएट। तर यिनीमा के हुन्छ, प्लेट्यू इफेक्ट पर्छ। प्लेट्यू इफेक्ट भनेको डेन्जर अफ प्लेट्यू इफेक्ट मिन दे डु नट फिल gradual and you can say that fast progress in their learning second language. सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि यिनलाई प्रोग्रेस भएको धेरै अनुभव हुँदैन, किनभने उनले अलि सिकेका उसमा अलि तह प्लेट्यू भनेको तह के, उन अलि तह बढ्दै गएको उनलाई खासै अनुभव हुँदैन। सिम्पल सेन्टेन्स बुझ्ने थिए, अहिले पनि वाक्य लेख्दैछु, प्याराग्राफ लेख्न जान्ने थिए, प्याराग्राफै लेख्न सक्दैछु, धेरै मैले सिकेन कि भन्ने अलिकता उनलाई नेगेटिभ डिमोटिभेसन पनि भइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले they need great energy. Teacher should give great energy to encourage them, to show them they are doing progress. Though they are doing progress in a small amount, we should show them their progress. नत्र तिनीले आफूले प्रगति गरिरहेको देख्दैनन्। तपाईलाई सेकेन्ड सेमेस्टरबाट थर्डबाट फोर्थमा पुग्दाखेरि किनकि तपाईले धेरै कुरा जानेको हुन्छ, अलि सिक्दाखेरि उस्तो जानेको थियो कि मैले भन्ने लाग्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्लेट्यू इफेक्ट। एउटा तह थियो उसमा एकै तह बन्यो, कति बन्यो र जस्तै तपाईँ माडा पकाउनुहुन्छ नि, माडा पकाउँदाखेरि एउटा तह हालेपछि दोस्रो तह हाल्दा खासै मोटो भएको देखिँदैन, जब 10वटा 12वटा हाल्नुहुन्छ तब मोटो बन्छ। त्यसैले अलिअलि सिक्दै गएको कुरा तपाईलाई फिल नहुन सक्छ। सो इट इज a bit risk for intermediate learners. They can be dismotivating due to plateau effect. So teacher should show them they are doing progress. So teacher show great energy to manage these students. And advanced learners means higher learners, standard learner above than the intermediate learners. Okay, success is less obvious. They have also danger of plateau effect. Advanced learner लाई पनि plateau effect पर्छ, सफलता कम देखिन्छ। सुरुका लागि के लेख्छ, आज मैले यति शब्द जान्दिए भन्छ, यति वाक्य जान्दिए, मैले वाक्य बनाए भन्छ, मैले इंग्लिशमा एक शब्द बोले भन्छ, बिगिनरले त गजब गर्व गर्छ। एडभान्स लर्नरले धेरै सिकेको हुन्छ, यति त सिकेकै थिए, कति प्रगति गरे भनेर सफलता उलाई क्लियर कम देखिरहेको हुन्छ। So we should create a classroom culture, good environment where they can present their ideas, okay, perception, okay, abstract thoughts in English language. Advanced learner ले अब कुनै सामान्य भाषा, सामान्य general understanding comprehension मात्र गर्दैनन्। तिनीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, their style, they try to understand style, their style, the perception appropriacy हेर्छन् तिनीले। मैले बोलिरहेको स्टाइल कस्तो छ, मैले लेखिरहेको स्टाइल ठीक भएको न, त्यो स्टाइलमा जान्छन् के तिनी अब त्यति सिकिरहेका हुन्छन् र उनी मैले जुन दृष्टिकोणले कुनै कुरा लेखे बोले त्यसको उपयुक्तता कति भयो भनेर उनी हेर्ने गर्छन्। पर्सेप्सन अफ एप्रोप्रिएसीमा फोकस गर्छन्। सिमिलरली कोनोटेसन के, अब डाइरेक्ट मिनिङ मात्र होइन, एडभान्स लेभल आर्टिकल्स राइटिङ गर्छन्, आर्टिकलहरू पढेर बुझ्छन्, साहित्यहरू पढ्छन्, ती भित्री मिनिङ भनेका कुरा पनि खोज्न जान्छन्। कनोटेसन मिन इनडाइरेक्ट मिनिङ, they try to understand indirect meaning in second language. They try to write any text literally, okay, so in a literary way, okay, connotatively, and they also try to get the meaning from the context, that is called inference. कुनै पनि ठाउँमा कन्टेक्स्टबाट नि मिनिङ खोज्छन्। They are also advanced learners, are learners of autonomy. अटोनोमी भनेको तिनी अटोनोमस लर्नर पनि हुन्छन्। अब तिनी धेरै टिचरको आवश्यकता प्रेजेन्समा नै भर पर्दैनन्, सेल्फ स्टडी गर्छन्, रिसर्च गर्छन्। तिनी त्यो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा दे आर लर्नर्स, दे गेट द लर्नर्स अटोनोमी पाएका हुन्छन् र स्वविवेकले अध्ययन गर्न पनि सक्छन्। यसरी हामी तीन किसिमका लर्नर हुन्छन्। यी तीन किसिमका लर्नर, बिगिनर लर्नर लेभलको आधारले, इन्टरमिडिएट लर्नर, एडभान्स लर्नर, यिनी कुन लेभलका हुन्, कस्ता हुन् भनेर बुझेर टिचरले पढाउनु पर्ने हुन्छ। सो टिचर क्यान बी गुड टिचर। अब अर्को आयो एजुकेशनल एन्ड कल्चरल ब्याकग्राउन्ड। क्यान यू सी माई स्क्रिन? एजुकेशनल एन्ड कल्चरल ब्याकग्राउन्ड। Yes, sir. Yes, sir. अब अरु धेरै कुराहरू छन्, एक्सटर्नल थुप्रै फ्याक्टरहरू छन् जसले लर्नरहरुमा विविधता ल्याएको छ। एजुकेशनल एन्ड कल्चरल ब्याकग्राउन्ड भित्रै मैले थुप्रै कुरा राखिदिएको छु। एजुकेशनल एन्ड कल्चरल ब्याकग्राउन्ड also determines differences among the learners. Different learners may be belong to different cultural background, different educational background. They may have different family background. Family background mean
पारिवारिक वातावरण पनि फरक हुन्छ सम लर्नर्स ब्याकग्राउन्ड फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड क्यान बी गुड सम लर्नर्स फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड मे नट बी गुड अर मे बी पुअर ओके त्यसले पनि उसको सिकाइमा प्रभाव पर्छ कसैको फ्यामिलीमा सबै पढे लेखेका छन् सबैले अंग्रेजी भाषा जान्छन् भने उनका बालबच्चाले छिटो पनि सिक्छन् घरमा कोही जान्दैनन् कोही पढ्दैनन् भने तिनका बालबच्चा पनि कम सिक्छन् त्यसले फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा हामीले उसको पारिवारिक वातावरणको कुरा गर्छौं माया प्रेमको कुरा गर्छौं शान्तिका कुरा गर्छौं त्यो भित्र धनी गरिबका कुरा गर्छौं उनको आर्थिक अवस्थाको कुरा हुन्छ धेरै कुरा आउँछ त्यो सबैले पनि लर्नरको डिफरेन्समा प्रभाव पार्छ सिमिलरली कल्चरल ब्याकग्राउन्डले पनि ठूलो प्रभाव पर्छ कल्चरल मिन फ्रम व्हिच कल्चर वी बिलोङ टु वेदर यु आर बिलोङ टु थारू कल्चर रङ कम्युनिटी अर यु आर बिलोङ टु नेपालीज कल्चर इन्डियन चाइनिज जापानिज फ्रम व्हिच कल्चर यु आर belong to that cultural effect can be seen in the learners and that cultural background can also have differentiation in learners हेर्नुस् है कल्चरल ब्याकग्राउन्ड पनि लर्नरमा भर पर्छ कुनै कल्चरमा अंग्रेजी भाषालाई महत्त्व दिने अंग्रेजी भाषालाई खूब सिक्ने प्रमोट गर्ने हुन्छ भने कुनै कल्चरले अंग्रेजी भाषालाई प्रमोट नगर्ने अंग्रेजी भाषाप्रति हेर्नेको दृष्टिको नराम्रो हुने जस कल्चरको अंग्रेजी भाषालाई प्रमोट गर्छ त्यो कल्चरका व्यक्ति छिटो सिक्छन् जसले उलाई प्रमोट गर्दैन उनले ढिला सिक्छन् त्यो हुन्छ नै अर्को लिंग्विस्टिक ब्याकग्राउन्ड भनेको पनि कुन भाषाको छ त ओके लिंग्विस्टिक ब्याकग्राउन्ड मीन व्हाट इज द पर्टिकुलर लर्नर्स फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज particular learners first language can also make lots of differences to learn second language if there is similarity between L1 and L2 the particular learner can learn better than the learner whose first language is totally different from second language त्यसैले लिंग्विस्टिक ब्याकग्राउन्डले पनि लर्नरले सिक्नमा प्रभाव पर्छ मानौ तपाईको पहिलो भाषा L1 भनेको नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज छ भने इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भनेको L2 छ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज र नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज र इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा धेरै कुराहरु ग्रामरका धेरै कुराहरु समानता छ भने इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न सजिलो हुन्छ किनकि L1 ले मद्दत गरिरहेको हुन्छ मानौ चाइनिज व्यक्तिले अंग्रेजी सिक्न धेरै गाह्रो हुन्छ किनकि उनको चाइनिज ल्याङ्ग्वेज र इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा भेरी डिफरेन्स छ नेपाली ल्याङ्ग्वेज र इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा धेरै मिल्छ हाम्रो पनि टेन्स मिल्छ grammatical rule मिलिरहेका हुन्छन् थुप्रै पार्ट्स अफ स्पीचहरु मिलिरहेका हुन्छन् सो इफ there is similarity between L1 and L2 the learner can learn more better way so on the basis of linguistic background what the learner's first language is can also make difference in the learner are you clear about linguistic background Can you hear me? Are you clear about linguistic background? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then educational background bhaneko yes, educational background mean the education, the capacity, the knowledge he got or the particular learner gap उसको शैक्षिक ब्याकग्राउन्ड के छ कुनै मान्छेले आफ्नो बचपनदेखि अहिलेसम्म अंग्रेजी भाषा सिक्दै आएको छ भने उले अहिले थप त्यसमा प्रगति गर्न सक्छ छैन भने कम गर्न जस्तै चाइनामा उले चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमै पहिलेदेखि 10 सम्म पढ्यो 11 मा गएर अंग्रेजी भाषा सिक्नु पर्यो अंग्रेजी विषय पढ्नु पर्यो भने नेपालमा पढ्ने व्यक्तिले चाइनिज भन्दा बढी प्रगति गर्न सक्छ बिकज इन नेपाल वी आर लर्निङ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज फ्रम अर्ली चाइल्डहुड सो आवर एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड is more better than Chinese background to learn second language. This is called educational background. Another important point is bilingualism and multilingualism. This also plays great role in the difference of learners. Bilingualism means दुभाषाको अवस्था भएको multilingualism भनेको many languages को अवस्था भएको है if you want to learn if a learner is belong to bilingualism he or she may have different qualities than the multilingualism person. Bilingualism भनेको तपाई त्यस्तो समाजमा बस्नु भाषा जहाँ कम्तीमा तपाईले दुई भाषा सिक्नु भएको छ मानौ तपाईको मातृभाषा मदर टङ यहाँको डोटेली भाषा हो भने नेपाली भाषा तपाईको नेशनल ल्याङ्ग्वेज हो दुई भाषा सिकिसक्नु भएको छ भने तपाईलाई तेस्रो भाषा अथवा अर्को अब इंग्लिश सिक्नु छ भने सजिलो हुन्छ किनकि L1 मात्र नसिकेर उले दुई भाषा सिकेको छ जसले तीन भाषा चार भाषा कति भाषा जसले बढी सिकेको छ जुन समाजमा उ बसेको छ उले अर्को भाषा सिक्न मद्दत मिल्छ इफ यु आर bilingual you can learn second language betterly or you can say more better
ओइ बेटर ओके मल्टिलिङ्गुअलिजम भनेको तपाईको बहुभाषी तपाईले अलरेडी 4-5 वटा सिक्नु भएको छ झन् तपाईलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले हामीले कुनै पनि लर्नर बाइलिङ्गुअलिजम भन्ने कन्टेक्स्टको हो कि मल्टिलिङ्गुअलिजम हो भन्ने त्यो आधारले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है पढाउँदाखेरि अब यसपछि हामी लर्नर डिफरेन्सेस अर्को के को आधारले एप्टिट्युड र इन्टेलिजेन्सको आधारले पनि लर्नरहरुमा विविधता पाउने गर्छौं अन द बेसिस अफ एप्टिट्युड एन्ड इन्टेलिजेन्स we can find differences between learners. What do you mean by aptitude and intelligence? They are a bit different to each other. Aptitude refers to the potential for learning specific task. अभिरुचि भनिन्छ एप्टिट्युडलाई इन्टेलिजेन्सलाई बौद्धिकता भनिन्छ एप्टिट्युड भनेको कुनै निश्चित स्पेसिफिक कुनै टास्क सिक्ने क्षमतालाई एप्टिट्युड भनिन्छ भने समग्र सिकाइ गर्न सक्ने क्षमतालाई बौद्धिकता भनिन्छ त्यसैले कस्तो छ त्यो लर्नरको एप्टिट्युड कस्तो छ त्यसको इन्टेलिजेन्स एप्टिट्युड र इन्टेलिजेन्सले उसको सिकाइमा प्रभाव पर्छ त्यसैले सबैको एप्टिट्युड र सबैको इन्टेलिजेन्स सेम हुँदैन जसको एप्टिट्युड र इन्टेलिजेन्स राम्रो छ त्यसले बढी सिक्छ भन्न खोजेको एप्टिट्युड रिफर्स टु द पोटेन्शियल फर लर्निङ स्पेसिफिक टास्क फर एक्जाम्पल सिंगिङ पेन्टिङ और etc and intelligence shows overall general proficiency or mental ability हेर्नुस् बौद्धिकता भनेको समग्र सामान्यीकरण गरेर उसको क्षमता अथवा मानसिक क्षमता बौद्धिकता इन्टेलिजेन्स उसको समग्र मानसिक इन्टेलिजेन्स ठीक छ भने पनि L2 सिक्न मद्दत गर्छ एप्टिट्युड ठीक छ र त्यो एप्टिट्युड केमा ठीक हो त्यो बढी सिक्छ मानौ कसैको एप्टिट्युड सिंगिङमा राम्रो छ भने उले सिंगिङ राम्रो गर्न सक्छ ल्याङ्ग्वेजमा छ भने ल्याङ्ग्वेज गर्न सक्छ एप्टिट्युड मीन्स पोटेन्शियल और एबिलिटी टु लर्न स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक थिंग्स फर एक्जाम्पल सिंगिङ पेन्टिङ और ल्याङ्ग्वेज intelligence means overall general proficiency mean ability or mental ability is called intelligence so linguistic aptitude भएको मान्छेले भविष्यमा राम्रो सिक्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ linguistic aptitude टेस्ट गर्यो कसैको भाषिक क्षमताको परीक्षा गर्यो र राम्रो छ भने हामी यसले भाषा छिटो सिक्न सक्छ भन्न सक्छौं त्यो लर्नरले the learner who has linguistic aptitude good we can predict that that learner can learn second language more fast. Similarly, wide varieties of intellectual abilities also contributes to learn second language. तब intellectual ability पनि wide हुनु पर्यो एक समग्र क्षमता mental ability कुनै पनि कुरा सिक्ने multiple intelligence हुनु पर्यो उसमा त्यसले पनि लर्नरले राम्रो सिक्ने सक्दछ सबैमा सेम नहुने हुनाले on the basis of aptitude and intelligence we can find learners differences in our ELT classroom. Similarly, we are at the end of the session. Learner differentiate on the basis of successful and less successful learner हुन्छ हेर्नुस् कोही सफल लर्नर हुन्छ कोही सफल लर्नर हुन्छ सफल लर्नर जो सफल हुन्छन् नि कसा हुन्छन् उनी यी 5 विशेषता हुन्छन् सफलमा असफलमा के हुन्छ नि 5 विशेषता हुँदैनन् ठिक्कै यसको उल्टो सफल लर्नर कस्तो हुन्छ willingness to listen to what's going on the classroom मा के भइरहेको छ ध्यान दिएर सुन्छ सफल हुने चाहने लर्नरले अर्को ध्यान दिदैन willingness to experiment taking risk उठाएर पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्छ आफै प्र्याक्टिस गर्दै गर्छ आस्क क्वेशन सोध्ने गर्छ प्रश्न थिंक अबाउट हाउ टु लर्न कसरी सिक्न सकिला भनेर सोचिराखेको हुन्छ टु एक्सेप्ट कन्भेक्सन भनेको थुप्रै रुल नर्म्सहरुलाई विभिन्न तरिकाहरु जुन सरहरुले बुझाइरहेका छन् त्यसलाई बुझ्छ स्वीकार गर्छ त्यस्ता लर्नर हुन्छन् मोर सक्सेसफुल जो ठिक्कै यसको उल्टो गर्छ तिनी लेस सक्सेसफुल हुन्छन् अन द बेसिस अफ लर्नर्स more successful we can say more successful and less successful learner अब पर्सनालिटी को आधारले पनि व्यक्तित्व र रणनीतिको आधारले पनि लर्नरहरु विभिन्न किसिमका हुन्छन् है यसमा म अर्को टाइप्सलाई मात्र हेर्छु लर्नर्स पर्सनालिटी एन्ड स्ट्र्याटेजी अन द बेसिस अफ लर्नर्स पर्सनालिटी एन्ड स्ट्र्याटेजी कुनै पनि लर्नरको व्यक्तित्व र उसको रणनीतिको आधारले पनि 4 किसिमका लर्नर हुने गर्दछन् भनिएको छ को लर्नर कन्भर्जर्स हुन्छन् कन्भर्जर भनेको सोलिटरी बस्ने एक्लै काम गर्न चाहने है धेरै डिस्कसन नगर्ने त्यो व्यक्ति इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ आफै अध्ययन गरेर शोधन गरेर पढी बुझिरहेको हुन्छ एनालिसिस आफै गर्छ भने कन्फर्मिस्टहरु डिपेन्डेन्ट अन अथोरिटी टिचरमा बढी भर पर्ने टिचरले जे भन्यो त्यति मात्र सिक्ने त्यति लिने हुन्छन् कन्फर्मिस्टहरु कोही हुन्छन् कन्क्रिट लर्नर पनि हुन त कन्फर्मिस्ट हुन्छन् टिचरले जे भन्यो त्यति त लिने तर उनी अलिकता सोशल पनि हुँदै गरेका हुन् इन्जोय सोशल एस्पेक्ट्स अफ लर्न अलिकता डिस्कस गर्ने सरसँग छलफल गर्ने कन्फर्मिस्ट जति सरले भने त्यति सुन्ने र त्यति लिने
र सबभन्दा अर्को एकदम राम्रो किसिमको लर्नर भनेको कम्युनिकेटिभ लर्नर्स हुन्। ती लर्नर भनेको कस्ता हुन्छन् भने एक्टिभ हुन्छन् है, ती पार्टिसिपेट गर्छन् क्लासहरूमा, इन्टरेक्सन गर्छन्, ल्याङ्ग्वेज युज ओरिएन्टेड भनेको भाषालाई रियल लाइफमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, सर नभए पनि सेल्फ स्टडी अटोनोमसली सिकिरहेका हुन्छन्, ल्याङ्ग्वेजलाई डे टु डे लाइफमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। दे आर कल्ड कम्युनिकेटिभ लर्नर। अन द बेसिस अफ लर्नर्स पर्सनालिटी देयर strategy to learn second language, convergers, conformist, concrete learner, and communicative learners. Any question? We have finished today's topic. We will continue the next session next day. Come on time, inform your friend. We are running on our class regularly. If you have any question till now, you ask me. Otherwise, we are going to end the session today because after this class, I have next class also. Any question? Any students? No questions. No question. Any question? No question? ए पनि लर्नर हामीले पढ्यो, कुन लर्नर किसिमको पढ्नुभयो त तपाईँहरू है? थुप्रै लर्नरहरू, सक्सेसफुल लर्नरहरूको क्वेसन सोध्छन्। अलरेडी बुझेको भए ठिक छ, अलरेडी यु हेभ अन्डरस्टुड एभ्रिथिङ, इट डजन्ट म्याटर, नो निड टु आस्क क्वेसन। इफ यु हेभ नो क्वेसन, आई एम गोइङ टु इन द सेसन है। तपाईँले अहिलेसम्म पढाएको रिफ्लेक्टिभ नोट्स बनाउँदै गर्नु होला। युनिट 1 सकिन्जेल सबैको जुन फेयर कपी नोट्सहरू बनाएको फोटो खिचेर पिडिएफ बनाएर म असाइनमेन्ट देऊ भन्छु, त्यसैले गरिराख्नु होला। 81 फेरि कहाँबाट बुझाउनु होला। ओके, द्याट्स अल टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू नेक्स्ट डे। ओके, बाई। Bye, sir.